हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। धन वाहिगुरु साहिब जीओ। वाहिगुरु साहिब जी ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग। ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत। ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद। ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास। नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत। ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप। ब्रह्म ज्ञानी का बड़ परताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइयै। ब्रह्म ज्ञानी को वल वल जाइयै। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे। ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानै भेद। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाखर। ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखानै। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानै। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का धनी। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा
ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का धनी। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चबर तख्त दे मालक साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी हजूरी अंदर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे मुबारक दरबार अंदर जुड़ मिल बैठे अत सत्कारयोग सन्मानयोग सतसंगी जनो आओ लड़ीवार गुरबाणी विचार नाल जुड़िए। लड़ीवार चल रही कथा विचार गौड़ी सुखमणी महला पंजवा गुरु ग्रंथ साहिब दा पावन पवित्र अंक 273 लड़ीवार 8 नंबर अष्टपदी की विचार चल रही है जी। आओ गुरमुखो विचारां की आरंभता करन तो पहला जिन्नी भी संगत गुरु के दरबार अंदर सज के जुड़ के बैठी है सारी संगत बनाओ एकाग्रता दोवें हाथ जोड़ के बुलंद आवाज विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दीवाना विच इस अष्टपदी के जिहड़े 4 बंद सी आपां विचार चुके हैं जी। श्लोक ते 4 बंदां दी विचार कर चुके हैं। सतगुरु पंचम पातशाह धन धन गुरु अर्जन साहब महाराज इस अष्टपदी के अंदर ब्रह्म ज्ञानी के लक्षणों बारे ब्रह्म ज्ञानी के जीवन बारे ब्रह्म ज्ञानी कौन हुंदा किहो जिहा हुंदा किस तरह रहिंदा की उहदा भोजन हुंदा सारी गल एक लड़ी के तहत महाराज सानू दसदे आ रहे ने। असल ब्रह्म ज्ञानी की पछाण करके असीं तर जाइए। इत्थे गुरु अर्जन साहब महाराज 5 नंबर बंद अंदर अगे जिहड़ी विचार रख रहे ने जी। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज कह रहे ने ब्रह्म ज्ञानी कै एक है रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। सतगुरु जी कह रहे ने ब्रह्म ज्ञानी के हिरदे में सदा एक अकाल पुरख का प्यार वसदा है। रंग का अर्थ इत्थे प्यार आया जी। सतगुरु जी कह रहे ने ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ओ मालक परमात्मा ब्रह्म ज्ञानी दे सदा नेड़े रहिंदा कोल रहिंदा अंग संग। पातशाह जी कह रहे ने ब्रह्म ज्ञानी जिसने ब्रह्म नू जान लिया परमात्मा नू पछाण लिया अंदर बैठे रब की शनाखत कर लई है पछाण कर लई है महाराज कहंदे फिर रब प्रभु उहदे नेड़े रहिंदा हर वेले नेड़े। वैसे गुरबाणी आपां नूं इह समझाउंदी है जी रब साडे कोलों दूर नहीं है। बंदे ने अपने सुभाअ करके अपनियां विचारां करके दूरी बना लई है। रब ने नहीं कदे दूरी बनाई साडे कोलों। गुरबाणी तो कहंदी है गुर मेरा संग सदा है नाले। वो तो हमेशा नाल रहिंदा पर असीं महाराज कहंदे मोह मोहिया जानै दूर है कहो नानक सदा हदूर है। हंकार विच मत्या होया कहंदा रब दूर है रब दूर नहीं है रब नेड़े है। इस करके महाराज कहंदे ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परिवार। ब्रह्म ज्ञानी की जिंदगी का आधार नाम बन जाता है। पातशाह जी कह रहे ने अते नाम ही उहदे वास्ते एक परिवार बन जाता है। ब्रह्म ज्ञानी का नाम परिवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी सदा जागदा रहिंदा। हुण जागण दा अर्थ समझियो जी ध्यान नाल। एक तां हुंदा अखां खोल के जागना आपां सवेरे उठदे आ जागदे आ। गुरबाणी दे मुताबक जागना पता की हुंदा है सुचेत होके रहना। ब्रह्म ज्ञानी सदा जागदा रहिंदा है ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈੜੀ ਮਤ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ
ਪਰਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਲਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦਾ ਕਮਾਇਆ ਕਰਮ, ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, 6 ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਹੇਤ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਆ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਫਿਕਰੀ, ਅਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ, ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਚਨ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਵਲ ਵਲ ਜਾਈਐ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਵੱਖਰਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਯਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਬੂਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਆਦਿਕ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਵੇ, ਉੱਚਾ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਭੇਦ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਦ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਨਿਉਣਾ ਹੀ ਫਬਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਦਾਖਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪੂਜਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿੱਤ ਕੌਣ ਵਖਾਨੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ। ਉਹਦੀ ਮਿੱਤ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹੀ ਪੁਰਖ, ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਿਕਾਅ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜੁਗਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ, ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹਾਥ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਮਾਲਕ।
ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। जितना पसारा ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ब्रह्म ज्ञानी ਦਾ ਹੀ है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, वो आप निरंकार है। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का धनी। गुरु साहब जी कहते ब्रह्म ज्ञानी की महिमा कोई ब्रह्म ज्ञानी ही कर सकता है। हे नानक ब्रह्म ज्ञानी सब जीवां दा मालक है, वो सब दा मालक है। गुरु किरपा करे जी, इत्थे इस अष्टपदी के अंदर महाराज ने ब्रह्म ज्ञानी के लक्षणों बारे गुणों बारे साडे नाल विचार की है। समझिए, विचारीए, शरीरां दा खैड़ा छड्ड के शब्द गुरु का पल्ला फड़ीए। किरपा करके अक्सर बेनती करदा जी मैं, जो कुछ प्राप्त करोगे होवेगा वो गुरबाणी विच होवेगा। किते मर्जी सिर झुकाई जाइए, नक रगड़ी जाइए, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ के विचार के जिंदगी सोहनी बन सकती है, जिंदगी जिउण का ढंग आनंद तरीका आ सकता है। गुरु किरपा करे जी, इस लड़ीवार विचार जिहड़ी आपां एक रूटीन दे विच करदे हां। आओ गुरमुखो, पिछले दीवानां विच आपां जिहड़ी लड़ीवार विचार प्रसंग शुरू किया होया है, 10वें पातशाह धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तिन्हां दे जीवन बारे आपां एक लड़ी दे विच विचार करते आ रहे हैं जी। पिछले दीवानां विच आपां जिहड़ी विचार की सी, मैं संखेप कह देवां। पिछले दीवानां विच आपां हुसैनी की जंग बारे गल की सी। चौथी जंग सी महाराज की। आनंदपुर ते पता नहीं किन्ने क हमलावर बन के आउंदे रहे।